अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलुहु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु व फ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन व फ़ी रवायतिन व अस्हाबुल लैल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजम। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि वस्सहबि सुम्मा त्ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करम। अस्तग़फिरुल्लाह मिन क़ौलिन बिला अमलिन लक़द नसख़्तु बिही नस्लन लिज़ी उक़ुबि। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना मुअल्लिमिल उम्मति सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना साहिबिल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना साहिबिल हिकमति सल्लल्लाहु अलैहि
वअला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना स्वाहिबिर रिदाइ व स्वाहिबिल अमामति व स्वाहिबिल बयानि व फसीहिल लिसान सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। दरूद शरीफ आए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। आमीन। मुहतरम मुकर्रम उलमाए किराम और तुलबाए इज़्ज़ाम बदिल मैनो मुसलमानानो मशरानो हमदूलो ज़वानानो और ज़ल्मूनो ननबदी जामिया व मदरसा दारुल रब्बानिया दागीद सालाना दस्तार बंदाए हुफ़्फ़ाज़ और मुजव्विदीन पदवा मुबारक मजलिस के ज़मुस्तासुदा शिरकत दादी अल्लाह जल्ल शानुहु ज़मुस्तासुदा फ़ारा तो दुनिया व आखिर तो खुशहालो ज़रिया व सबब जोड़ के तो दुनिया खुशहाली दा कि अल्लाह ने नदीप बरकत ज़मुंगा उस्तासुना अगद ईमान और कुरान और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुबारक इरशादात बांधे मनव्वर गर्दवी और आखिरत खुशहाली दा कि अल्लाह जल्ल शानुहु दे नदीप बरकत ज़मुन उस्तासुदा द कब्र सवाल जवाब और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बख्वा के उदरेदल और महबूब रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमैन शरीफैन के नास्ता के दिल अल्लाह मुस्तासु नसीब की ऋणो शुक्र वासल बकार ने बदे वहबान ने चावल मुस्तासु दे मदरसी पर माहौल की तीर्शी जुमात के नाश्ता खानका के नाश्ता मदरसा के नाश्ता उलमाओं को सोहबत के नाश्ता दादा इंसान को टूल न लो या खुशबख्ती और खुशकिस्मती और दीन अल्लाह बातें के दरी इंसान न पारा द नुकसान और ज़वाल सबब और दरे वालों ज़ाहिर सर ताल्लुक़ साथी मस्जिद सर मदरसे सर और खानका सर खुशा मस्जिद व मदरसा व खानका है के दरवे मुवद्दी लुकाले मोहम्मद खवी गज़ाई जगह जुमात भी खवी गज़ाई जगह मदरसा भी खवी गज़ाई जगह खानका भी वली के दरवे मुवद्दी लुकाले मोहम्मद चिपागी के काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैल अमन पदे के सुकून पदे के इत्मीनान पदे के खुशहाली पदे के आखिरत गट पदे के दुनिया कामयाबी अल्लाह पदे के रिज़्क़ फरावानी अल्लाह पदे के हर राय हर सुखे कि अल तक का अतरागे फुकदान और लोड़ाइन में ना मिला पमा दका शान वक्त देर कुछ आदानी दे वेली मदरसा व भाई के कुल तालिबान और मुलान अने गरीबाना में नहीं बात सवाल लगा वली दादा अल्लाह इल्मान दे और जो दुनिया कायदा और कानून दा दे
چې چاله الله رب العزت ډیر مال حال او د رزق فراواني ورکړي او هغه سخي نو په مسافرو یې وخورئ، په ګداګرو یې وخورئ، په خپلو یې وخورئ، په پردو یې وخورئ، تر دې پورې دشمني چې راشي د سترګې پټې دوی دله هم ورکوي، وایي دا لږه ده چې زما کور ته راغلی دی. نو خو الله هغه به فرعون او نمرود له ورکړي او ورکونه به یې ورنه اوس په غټو کافرانو له ورکوي، دغه مردارو له به ورکوي، منکرین خدا له به ورکوي، منکرین رسول له به ورکوي، منکرین نبوت او ختم نبوت له به ورکوي، او د خپل حبیب محبوب رسول الله مبارک هغه امتیان چې هغه د نبي علیه الصلاة والسلام د محبوب نازل شوي کتاب په نبي علیه السلام د قرآن مجید طالبان وي، عالمان وي، معلمین وي، د الله الله ذکر کوي، د الله الله ورد کوي، دنیا وي د نبي علیه السلام احادیث زوتی، نو الله به خپل دشمن له ورکوي او خپل مېلمه به رسول کوي، اول به خپل مېلمه له ورکوي، نه به دغه مردار له ورکوي. سبحان الله. او دا دی چې ورکوي نو په دې معنی یعنې چې دا یاره بعضې مسلمان هغه ووایي ګوره دی دومره ښه ژوند تېروي، سپی چې څومره تېر وي ښه ژوند نه تېروي، هغه ځان له ښه پیدا کوي، نو دی مثال داسې دی الله یې ماړی لکه د کلارو خصوص سپی چې د چا وي نو خلک وایي ده ته هم واچوه، نو خو الله دې د رزق وعده یې کړې د هغې له یې ورکوي، خو چې په کوم شان او په کوم عزت چې خپلو له ورکوي دا پردو له الله نه ورکوي، ای ورپسې کلکاري وکړي، څوک څه کوي څوک څه کوي، الله عالم طالب ذاکر او فکرمند او تهجد گزار او حاجی او نیک انسان د ضلالت والا رزق نه ساتلی، د عزت په لاره یې ورکوي. قرآن کې الله فرمایي من یتق الله هغه چا چې تقوا حاصله کړي یجعل له مخرجا، الله فرمایي ومن یتق الله هغه څوک چې متقي شي او د الله نه ویریږي. زموږ مشر شیخ د دارالعلوم حقانیت صاحب شیخ الحدیث او بیا په آخر عمر کې په شاه منصور کې به دواړو ورو دوره حدیث پڑھاو، حضرت شیخ العلماء رئیس الازکیاء مولانا فضل الہی شاہ منصوری رحمت اللہ علیہ هغه به د دې ناشنا معنا کوله، وی به طالبانو یو معنا درته کوم ومن یتق الله هغه څوک چې د الله نه ویریږي، د الله د مخالفت نه ځان بچ کړي، د الله د مخالفت نه ځان بچ کول څنګه دي چې د الله په لاره روان شي. بیا به فرمایل مولا علی قاری رحمت الله علیه علماء پیژني، طلباء پیژني، بیا هغوی فرمایي چې تقوا څه ته ویلی شي. د تقوا معنا هغوی دا کوي الله یراک مولاک حیث نهاک، الله یراک مولاک حیث نهاک، چې تا ونه ویني ستا مولا ستا آقا په هغه ځای کې چې د کوم ځای نه منې کړی، نو الله موږ د کوم ځای نه منې کړي، د خراب ځای نه منې کړي، د کوم ځای نه منې کړي، د غلاتو ځای نه منې کړي، د ډاکو نه منې کړي، د رشوت نه منې کړي، د سود نه منې کړي، د غلط ماحول نه منې کړي، د بدو پاکو نه منې کړي، د سترګو د خولې د ژبې د لاسو د پښو د شرمګاه د زنا نه منې کړي. الله فرمایي چې د دغه ځای نه دې ځان بچ کړو، نو بیا ته ګوره چې ده درله څومره زده کړو. ومن یتق الله هغه څوک چې متقي شو هغوی به فرمایل معنا یې دا ده چې څوک د الله نه ویریږي یجعل له مخرجا. مخرج ویلی شي عربی کې دي حرمینو کې ګیټونو باندې لیکلي دا مدخل دی، دا مخرج دی، د وتو لار دا ده، د دننه کېدو لار دا ده، د وتو دا ده. الله فرمایي د مصیبتونو نه، د ابتلاګانو نه، ازمایښتونو نه، د سودا نه، د فکر نه، د ټینشن نه، د ضلالت نه، د رسوایۍ نه به درنه زه سړک وباسم په بله غاړه، په بله غاړه به درنه سړک وباسم. ما ورته بیا یو ورځ ویې حضرت دې ته مې بایپاس وایي، نو ما نه بیا دا نوم نه یادېږي، بیا به یې به تا نه تپوس کوم بایپاس. ما حضرت بس د بازار نه دا نور یو بله لاره لیدلې، یو چې دې بازار نه دا یو بله لارو راغلې، ما دقه بایپاس
بنده د بازار نه بچ شي، د شور نه بچ شي، د اکسیډنټ او د نورو ډېرو خبرو نه بچ شي او روغ رمټ د بلې غاړې باندې وي. او دغه شان الله رب العزت فرمایي چې که زما شوې نو زه به دا د تکلیفاتو مصیبتونو د شور شغب نه او د بازارونو د فواحشو منکراتو نه به دې داسې په بایپاس باندې وباسم او سیده به دې جنت ته راوړم. سبحان الله. هغه به درته محفوظ ده. مخرجا لار د وتو درته وباسو. تاسو وګورئ علماو طلباو دا مو وایي چې په دې څه خفګان به نه راځي، خفګان به پرې راځي خو د خلکو په شان به لیوني کوي. ولی در دنیا کسی پیغام نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد. دنیا کې څوک پیغام نشته چې وینو بنی آدم بني سړی به یو غم به پې نه راځي، فکر به پې نه راځي، سوچ به نه راځي. د دواړو جهانو سردار محمود رسول الله مبارک غوندې محبوبه هستي الله رب العزت ته اړوګر شوقونه په محبوب باندې غم راغلی دی. خپل بچی د اتلسو میاشتو د محبوب رسول الله مبارک وفات شو. ورته وی ان بفراقک یا ابراهیم لمحزونون. ای ابراهیم موږ ستا په غم باندې ډېر غمجن یو. نو غم حزن راشي په خیر سره تېر شي. الله فرمایي زه موږ تاسو د فکرونو نه بچ نورونو دې کې درته یو خبره وکړم. دا د فتنو د فکرونو د غمونو د ټینشن او د ډېرو خبرو زمانه ده. په دې کې چې بچ کېږو نو هغه به په څه بچ کېږو؟ په تقوا به بچ کېږو او د الله والو سره او د علماو سره د صلحاو سره طلباو سره د مسجد مدرسې او د خانقاه والو سره په تعلق باندې به مو الله بچ کړي. څومره ومه مصائب او مصیبتونه، څومره ومه چې حالات خراب وي، د اسبابو نه سوا الله رب العزت ته متوجه شي، الله به دا حالات بدل کړي. دوه درې ورځې وشوې زه خبر شوم دا یو بل نه دا وایرس چې دی کرونا وایرس چین کې راغلل، بیا اوس کوئی فیکټري دی کې 2 کسان دي 3 کسان دي هسې دې پورې درته وایم ویکسین شته یا نشته، دوایي شته یا نشته، راځي څنګه ولي به څنګه دا لا معلومات به نشته. مونږ وشته مونږ ته د دواړو جهانو سردار محمود رسول الله مبارک ووایي صلی الله علیه و آله وسلم. محبوب د نن نه 1400 کاله مخکې د دې علاج کولی دی چې په پته یې څوک نه پوهېږي، الله رب العزت به درنه هغه امراضو په دې دعا لري. د نن نه تقریبا 15 یا 20 کاله مخکې به زمونږ حضرت شیخ نور الله مرقده باقاعده په هر مجلس کې په هره جمعه کې او د علماو په ملاقات کې هغوی ته وي دا وظیفه کوئ، په تقریر کې به یې وویل. دا علما د هغوی شاګردان دي. زموږ استاد محترم حضرت مولانا قاري محمد یوسف صاحب دامت برکاتهم العالیه دا به اکثر هغوی بیان دي بیا وي پخوا به یې ووایي بیا به یې وروستو همیشه وي دا وایي نو وی الله به موږ ناکاره مرضونو نه ساتي. او بیا به یې فرمایل وی داسې مرضونه به راشي چې نوم به یې چا نه ورکړي. نو دا کرونا خو ته دوم هم ته ووایې خو دا په دلیل کې دا د کمې جوړې جوړې دا ورته ولي وایي دا خو بچی راماله باندې راغلي هغوی ورته دا نوم اغوستی. وایرس څه شی دی پته یې نه لګي، هېڅ پته یې نه لګي چې دا وایرس نو هغوی به فرمایل چې دا دعا وایي الله به ختموي. اوس راته ښکاري علماو الحمدلله د حدیثو په رڼا کې د دقه دعا تلقین کوي، خو دا ډېره پخوا هغوی ویلې وي. مونږ د هغې بیا یو ځل ما هغه کتاب نه پروسکیټ دا دعا وباسه نو دومره خوشحاله شو ما ته یې ویې دا لیکلي اوس دا ملګري الحمدلله کارډونو کې څو کاله وشي چاپ کوي. هغه ما نه پرون هغه خپل د مدرسې هغه زموږ خادم ناظم صاحب هغه رانه تپوس وکړو ټلیفون باندې وی چې دغه تپوس خلک کوي چې د دې لپاره کومه وظیفه ده. ما هغه دقه نه ورته ووایه هغه وظیفه دا ده حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي څوک چې دا سهار او ماښام وایي الله به د مرض نه محفوظ ساتي. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام وصلع الدين. يو رواية وسر دام يغيب وسر ومن نشت بلكي وصلع الدين بإضافة معنى دا دلون اے اللہ بنا مانو پتا سا د برګي مرض
چې څه سپین وي یا څه تور وي سرمن ګډه وډه شي سپینه توره شي موږ ورته برګې مرض وایي والله دې ته هغه مریضان جوړ کړي والله دې ته تمام مؤمنان مسلمانان محفوظ وساتي والجنون لیونتوب دا یو قسم نه دی دا خلکو لیوني هغه چاته وایي چې هغه ګډې وډې नारे तकबीर उलमाए हक उलमाए देवर सर कदम सर बुलंद ताजदार खत्म नबूवत हकीम खत्म नबूवत शेख इदरीस साहिब اليوم تشريف راوړو په دې وخت جملو کې د خپل بیان مختصر کول غواړم درود شریف وایو اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارك وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا دعا وایي اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام اے الله پناه غواړم ستا په ذات سره د برګي مرض نه د لیوانتوب د مرض نه لیوانتوب څه ته وایي یوازې لیوانې دې ته نه وایي چې دا ما او تا ویني خلک وایي دغه لیوانې د غریبیا په روډ باندې ولاړ دي یا په خپل حال باندې خبر نه وي یوازې دا لیوانې نه دی بلکې هر د ټینشن مرض چې دی دا د لیوانتوب مرض دی ډپریشن د لیوانتوب مرض دی سودا د لیوانتوب مرض دی دنیا پسې کېدل او د دین نه لرې کېدل دا لیوانتوب دی کم خلک چې موږ ته لیوني وایي دا که په خپله باندې لیوني نه یو بزرګ په لاره باندې تلو خلکو وایي د دې کپړو ته د دې لباس ته د دې هیئت ته وایي دا خو لیونی دی زموږ مشر حضرت شیخ با فرمایل وي هغه بزرګ اواز وکړو دی به دیوانه خندد و دیوانه به دی خلک لیوني پورې خاندي لیونی خلکو پورې خاندي اصل لیوني خو تاسو یې چې د الله نه لرې شي د دنیا لیونی نو جنون څه ته ویل شي لیونتوب کې دا ټول امراض راغلل زموږ والد صاحب فرمایل وي یو صاحب وي ما ته به وایي چې حضرت د دې جنون پورې هم بل دا فنون دي یو نه دی چې موږ وو چې دا فن دی خو چې هر کوم کس راځي نو موجوده فن سره چې د جنون مریض من الجنون د جنون د مرض نه پناه وړ والله د ټول مؤمنان مسلمانانو د دغه مرض نه پناه وړ والجذام او د پام د مرض ومن سيء الاسقام او د هر ناکاره مرض ناکاره مرض کې د موجوده امراض راغلل مخکیني امراض راغلل راتلونکي امراض پکې راغلل ټول امراض پکې راغلل نو دا د دې مرض دپاره وایي دا مرض ناروغان الله به د امت د نبي علیه السلام په دې وظیفه باندې انشاءالله محفوظ ساتي بیا راته صاحب وایي چې نه یو سره یو بله وظیفه هم پکار ده نو ما بل ورسره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا ورسره وایي چې خوراک څنګه کوي دا ورسره وایي اوس هغه وایي دا وایي پرونه د جوړې اخبار راغستې چې هر ګنټه پاس بلاس وي نو ما الله دې موږ دا نو موسی دې بس دا به وو الله به مدک شان پاک او محفوظ ساتي چې دا وایي دا غشي څه ضرر نه مو الله محفوظ ساتي کوم شي کې جراثیم او وایرس رونو په دې مختصر وخت کې زما د ټولې خبرې مطلب او مقصد او خلاصه دا چې دین سره تعلق پیدا کوي الله به مو دنیا او د آخر د آفتونو مصیبتونو نه محفوظ ساتي دیندار خلکو سره تعلق پیدا کوي نو ښه به یې خوشحاله به او دا درته ووایم په هر څه باندې به پوره یې په هر څه به پوره یې پریشانۍ به درته نه دا نه هم درته چې دنیا مه کوئ دنیا سره تعلق ساتئ خو تر دې پورې چې ضرورت مو پوره شي او د دین په لاره کې خرڅ کړئ دنیا څه بد شی نه خو د دنیا محبت د ټولو ګناهونو سر دی او د دنیا محبت چې راشي بیا څوک هم داسې مجالسو ته نه راځي بیا هغوی ما سره ټیم نشته تاسو چې راغلي خوش قسمته یې الله مو سره او زما استقامت په دین باندې نصیب کړي الله مو خوشاله کړه باقي بس په دغه خبرو باندې اکتفا کوو دا ختمونه دي الله مبارک وګرځوي دا حافظان دي الله کاملان او عالمان دي چې بیا دي الله عاملان او مخلصان د دین او د امت او د ملک لپاره دي الله خادمان وګرځوي د ملک ته دي الله ټول اسلامي نړۍ ته دي الله رب العزت
درحم او فضل په نظر باندې وګوري والله دې زموږ ستاسو د تام امت حافظ او ناصر او معين او مددگار شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.